highlight the emotional impact of historical change and personal tragedy. ओके The Cherry Orchard itself. ठीक है फाइन. और तुम्हारे पास जो चेरी ऑर्चर्ड का टेक्स्ट मैंने पीडीएफ किया था वो भी है ना? हाँ सर, वो है. ठीक है, ओके. तो उसके जो सर टेक्स्ट. इसमें एक बोलो. जैसे कि सर, जैसे कि ये मैंने स्टोरी पढ़ा था, तो उसमें इसके 3-4 सर्वेंट थे ना सर. 3? मतलब कि 2-3 सर्वेंट थे ना. हाँ. जिसमें से सबसे ज्यादा जो फर्स्ट का जो आप बात करते थे वो मेन कैरेक्टर था एज अ सर्वेंट थी. बाकी जो 3 थे वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है ना. नहीं, बाकी जो 2 कैरेक्टर्स हैं वो माइनर कैरेक्टर्स के हिसाब से आ सकते हैं, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि क्वेश्चन बोलते हैं माइनर कैरेक्टर्स. तो माइनर कैरेक्टर्स के हिसाब से फर्स भी माइनर कैरेक्टर ही है, बट माइनर कैरेक्टर्स में फर्स का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है. यस सर. ठीक है. तो वही मैं पूछ रही थी. हाँ. हाँ, तो उसमें मैंने पढ़ा था, तो वो जो ज्यादा उसके बारे में कुछ दिया नहीं था. सिर्फ फर्स्ट के बारे में वो दिखाया था, जैसे आपने कल पढ़ाया था. हाँ. कि वो ज्यादा ही इम्पोर्टेंस एज अ शो किया था स्टार्टिंग में, कि वो हैप्पी था कि उसकी वो मैम आ रही है. हाँ. और उसके ऊपर एक 5 मार्क का क्वेश्चन भी है, मतलब यूजुअली आता है कि कमेंट ऑन द कैरेक्टर ऑफ फर्स और कंट्रीब्यूशन ऑफ फर्स. और नहीं तो एक ऐसा क्वेश्चन 15 मार्क्स का आ सकता है, कमेंट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द माइनर कैरेक्टर्स. ऐसा भी हो सकता है. ठीक है. बट अगर ऐसा होता है तो ट्रॉफीमॉव या फर्स और दूसरे जो माइनर कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है. सो सो दैट्स द थिंग. ओके, सो वी आर डिस्कसिंग दिस आंसर, 15 marks answer, memory and loss, theme of memory and loss in Cherry Orchard. So central theme है, central theme Cherry Orchard এর এই দুটো memory and loss. আর ক্যারেক্টার্সরা সবসময় মানে বেশিরভাগ ক্যারেক্টার্সরা, আমরা কালকেও দেখলাম যে রাভেনস্কায়া ইজ অলওয়েজ থিঙ্কিং অ্যাবাউট দ্য পাস্ট, শি ইজ নস্টালজিক. She is talking about a past of glory, of greatness. এইসবগুলোকে নিয়ে রাভেনস্কায়া বেশি কথা বলছিল বা ছোটোবেলাকার কথা বলছিল, যদিও রাভেনস্কায়া ইজ নট রিয়েলি ভেরি ইন্টারেস্টেড ইন লাইক দ্য গ্লোরি অফ দ্য past in terms of the Russian aristocracy. She is more interested, she talks more about her childhood as nostalgia. So that is also memory, and the loss that we will be talking about is of course the glorious past of the aristocrats, the tragic fall, the decline of the Russian aristocracy, symbolized by the cutting down of the cherry orchard. So through these memories, Chekhov highlights the emotional impact of historical change and personal tragedy. However, these memories are also linked to painful experiences. Ravenskaya's life has been marked by tragedy, especially the death of her young son Grisha. We have known about this from our earlier discussion, who drowned in the river. The memory of this event continues to haunt her. When she sees Trofimov, who had been her son's tutor, she breaks down in grief and cries out, "My boy was lost, drowned." This moment reveals the deep emotional wound that still shapes her life. So, as I was telling you yesterday, there are certain incidents that shape our life. There are certain happenings that shape our life. আমাদের জীবনটা এখন কেমন সেটা আমাদের পাস্টের অনেকগুলো ইনসিডেন্ট দিয়ে শেপড হয়. আমরা এখন কেমন বিহেভ করছি সেটা অনেকটাই আমরা পাস্টে আমরা কেমন বিহেভিয়ার পেয়েছি বা আমরা কী ধরনের বিহেভিয়ার দেখে বড় হয়েছি সেইটার ওপরে ডিপেন্ড করে.
So memory plays a vital role in the development of our character. So that is what is happening here, যে ওর যে ছেলেটা মরে গেছিল সেটার জন্য ওকে ও মানে she always thinks about it, and her grief returns to her, comes back to her again and again. এবং হয়তো সেটাকে ভোলানোর জন্য আমরা অনেক সময় কি করি, একটা জায়গা ছেড়ে আর একটা জায়গায় চলে যাই, এটা ভেবে যে ওই মেমোরিটা যে জায়গায় হয়েছিল সেই জায়গায় থাকলে আরও বারবার করে ওটার ব্যাপারে ভাববো, তাই জন্য নতুন একটা জায়গায় নতুন এক্সপিরিয়েন্সেসের তলায় আমরা অনেক সময় আমাদের ট্রমাটাকে চিপে রাখার চেষ্টা করি। We try to bury our trauma under the weight of new experiences, but that does not always work. The cherry orchard itself serves as a powerful symbol of memory. For Lyubov Ravenskaya, the orchard represents the happiness of her childhood and the innocence of earlier years. When she looks at the orchard, she recalls her early life with deep emotion. It was in this nursery I used to sleep. Happiness waked with me every morning. This memory shows how strongly she associates the orchard with her personal identity. তো এই চেরি অর্চার্ডটাও একটা সিম্বল অফ পাওয়ারফুল মেমোরি, এবং যদি কোয়েশ্চেন আসে সিম্বলস অ্যান্ড ইমেজেসের ওপরে 5 মার্কস হলো বা 15 মার্কস হলো, তাহলে তোমরা এই চেরি অর্চার্ডের সিম্বলটা ভুলবে না, বিকজ দ্য চেরি অর্চার্ড, অ্যাজ দ্য টাইটেল সাজেস্টস, ইজ দ্য সেন্ট্রাল সিম্বল। ওটা থেকেই সব রকমের আলাপ আলোচনা, ওটার ওপরই সব ধরনের থিমসগুলো বেসড আর কি। তো চেরি অর্চার্ড মেমোরিকে সিম্বলাইজ করে, কারণ ওই অর্চার্ডের ব্যাপারটা দেখে বা অর্চার্ডের ব্যাপারটা যখন জানতে পারলো যে অর্চার্ডটা বিক্রি হয়ে যাবে, তখন তার আরও খারাপ লাগতে লাগলো। রাভেনস্কায়া বা অন্য যারা ছিল আর কি, আনিয়া, তারও কিছুটা খারাপ লেগেছিল ফার্স। আর ওই চেরি অর্চার্ডের দিকে তাকিয়ে সে নিজের ছোটোবেলাকার কথা মনে করছে আর কি। Memory also affects other characters in the play. The old servant Furs constantly recalls the past and laments the social changes brought by modern Russia. He nostalgically describes the old days when cherries were preserved and sold in large quantities, saying that people once knew how to use them properly. Eventually, he admits that the old recipe has been forgotten. It's forgotten, nobody remembers it. This statement symbolizes the disappearance of traditional knowledge and cultural practices. That is also very common. আমি জানি না তোমাদের আরও কোনো বাড়ি আছে কি না, কোনো গ্রামের দিকে কোনো অন্য জায়গায় কোনো বাড়ি যেটা which is like more traditional rather than modern as in Kolkata. But even in Kolkata there were old houses, old mansions, যেখানে ওল্ড ট্র্যাডিশনাল ওয়ে অফ লাইফটা লিড করা হতো। ইনফ্যাক্ট কলকাতা ইজ আ ভেরি ওল্ড সিটি। I mean, if we just recognize the fact that the city of Kolkata itself was established in the 17th century, 1640-50 নাগাদ, যদি ওই ডেটটাকেই ধরি যে অতটাই জাস্ট পুরনো, তাহলেও দেখা যাচ্ছে ইটস লাইক 400 years. It's almost 400 years. This old a city is not to be found in many places, let alone in India, but in the world. I will give you a perspective. America itself was a country that was established sometimes in America as a nation came into being only in 1776 after the American War of Independence. তো ওরা মোটামুটি 300 বছরও এখনো হয়নি ওদের। কলকাতা একটা শহর উইদিন ইন্ডিয়া ইজ মোর দ্যান 400 years old. বাট কলকাতাটাই যে আগে মানে এটা যে ব্রিটিশার্সদের জন্য কলকাতা এস্টাবলিশ হয়েছে তা কিন্তু নয়। There were cities
related to Kolkata, or there are cities which are somewhere near Kolkata which date back to 2000 3000 years old. তাম্রলিপ্ত বলে, মানে কলকাতার যে পোর্টটা আর কি, তো ইট ওয়াজ আ পোর্ট সিটি। তো কিছু কিছু অংশ যেটা এখন বাংলাদেশে আছে বা ইন্ডিয়াতে আছে, দুটোকে মিলিয়ে তাম্রলিপ্তা ওয়াজ এ পোর্ট সিটি ওয়ে বিফোর ইভেন দ্য ব্রিটিশার্স হ্যাড কাম আউট অফ দেয়ার কেভস। 3000 4000 বছর পুরনো শহর। সো দ্য ট্র্যাডিশনাল ওয়ে অফ লাইফ, মানে এই যে 200 বছর বা 300 বছরের যে কলকাতা, পুরনো বিল্ডিং, বাঙালিয়ানা, এইটা যেটা হারিয়ে যাচ্ছে গ্র্যাজুয়ালি আন্ডার দ্য প্রেশার অফ মডার্ন লাইফ, এটাকে নিয়েও লোকে নস্টালজিক হয়ে যায়। সো রাশিয়া ইজ আ ভেরি ওল্ড কান্ট্রি, রাশিয়া ইজ আ ভেরি ট্রেডিশনাল কান্ট্রি, অর ওয়াজ আ ট্রেডিশনাল কান্ট্রি, অ্যান্ড it gives us a lot of things, a lot of memory to cherish, and at the same time to lament. Lament means to cry, and cherish means to enjoy. Gaev, who also lives in the past and frequently reminisces about the history of the house and its furniture. At one point, he even delivers an emotional speech to a bookcase that has existed for 100 years. His behavior demonstrates how strongly the older generation clings to memories of earlier times. তো একটা বুক কেস নিয়ে গাইভ বলে যে ক্যারেক্টারটা, সামান্য একটা বুক কেস নিয়ে একটা স্পিচ দিয়ে দিল যে এটা 100 বছর পুরনো, এই দুটো জেনারেশন দেখে ফেললো, এ আমার জন্ম দেখেছে, আমার মৃত্যুও দেখবে, এই দাগটা 50 বছর পুরনো, বা এই রঙটা করা হয়েছিল 20 বছর আগে। তো এইসব ধরনের জিনিসগুলো সে বলছে। আর ইট 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 লিডস টু, মানে হয় না, কারুর বাড়িতে হয়, আমি জানি না মানে সবার কাছে এরকম হয় কি না, একটা সাইকেল সেই দাদু ব্যবহার করতো, তারপরে বাবা ব্যবহার করেছে, তারপরে ছেলেরা ব্যবহার করছে, তারপরে নাতিরা ব্যবহার করছে। মানে সেই সাইকেলের চাকা, সেই সাইকেলের প্রত্যেকটা স্পোক, সেই সাইকেলের সিট, স্প্রিং, সব কিছু পাল্টে গেছে। সাইকেলটা যে কোম্পানির সাইকেল ছিল, সেই কোম্পানির সাইকেলে আরও 10টা কোম্পানির সাইকেলের পার্টস জুড়ে গেছে। অ্যান্ড ইয়েট দ্য সাইকেল রিমাইন্ডস a person of that old era, that old time. And that cycle is not just a vehicle, that cycle is a part of a generational memory. মানে এটা যাদের আছে তারা জানো অলরেডি, মেবি একটা পিস অফ ফার্নিচার, মেবি আ সাইকেল, মেবি সামথিং লাইক দ্যাট, গয়না, মানে শাশুড়ি তার শাশুড়ি দিয়েছিল, সেটা এখনও মানে বাড়িতে রয়েছে, সেটা নতুন যার বিয়ে হচ্ছে তাকে দেওয়া হচ্ছে, দিস কাইন্ড অফ থিং। আই মিন ইন ইন্ডিয়া, ইন কলকাতা, ইন আওয়ার হাউস হোল্ডস, দিস ইজ ভেরি কমন. The theme of loss is closely connected with these memories. The family is losing not only their estate but also their social status and way of life. The approaching sale of the orchard symbolizes the inevitable end of the aristocratic world. Ek minute. মেমোরি কথাটাই হচ্ছে লসের একটা প্রিলিউড। wherever there is memory, মানে যদি জিনিসটা মেমোরির মধ্যে পরিণত হয়, তাহলেই বুঝতে পারবো আমরা যে ওটা লস্ট। কারণ যেটা চলছে সেটা তো আর মেমোরি নয়। মানে ধরো এখন এই ক্লাসটা চলছে, তোমাদের 6th সেমিস্টার চলছে, দিস ইজ নট আ মেমোরি রাইট নাও, বাট when 10 years later হঠাৎ করে একদিন মনে পড়বে যে 2026-এর একটা গরম বিকেল, 22শে এপ্রিল, ভোটের ঠিক আগে আগে একটা ক্লাস হয়েছিল অ্যাবাউট মেমোরি অ্যান্ড লস। হঠাৎ করে মনে পড়বে, হয়তো তুমি কোনো মিটিংয়ে আছো, তুমি কোনো কাজে আছো, বা বাড়িতে রিল্যাক্স করছো, মেবি ইউ আর টকিং টু আ ফ্রেন্ড, অ্যান্ড সাডেনলি ইউ রিমেম্বার, আরে এটা হঠাৎ করে মনে পড়লো যে ও সেই 6th সেমিস্টারের ক্লাস, সেই পিসি স্যারের ক্লাস,
সেই পিসি স্যার বকাবকি করতো, আমরা গালাগাল করতাম, কিন্তু এখন সেটা মেমোরি হয়ে গেছে। সো লস্ট হয়ে গেছে, কারণ মেবি 10 years ডাউন দ্য লাইন ইউ উইল নট, I mean, we will not be in contact perhaps. You will not be visiting the college anymore. Maybe you will be in some other country, who knows. But this particular thing that is happening right now will be lost. এই রেগুলার মিটিং হওয়া বা দেখা হওয়া বা কথা বলা, এগুলো লস্ট হয়ে যাবে। যে জিনিসটাই লস্ট হয়ে যায় সেই জিনিসটাই মেমোরি হয়ে যায়। সো দের ইজ আ লট অফ লস ইন দিস টেক্সট। এটা হারিয়ে যাচ্ছে, ওটা হারিয়ে যাচ্ছে, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, এগুলো সবই আস্তে আস্তে লস্ট হয়ে যাচ্ছে। তো সেইটাও এখানে মেনশন করা হয়েছে আর কি। কারণ এখানে আরেকটা জিনিসও আছে যে প্রথমেই একদম ফার্স্ট অ্যাক্টেই, ফার্স্ট সিনেই দেখাচ্ছে যে লোপাখিন হ্যাড ফলেন ইন লাভ উইথ আনিয়া অর সামথিং লাইক দ্যাট। 5 বছর পরে আর মনে নেই ওর, কিন্তু ওই যে মানে আর একজন যে সার্ভেন্ট আর কি, সে ওর সাথে মানে ওর ওই মেমোরিটাকে রিকল করছে যে তুমি এরকম করেছিলে, ওর সাথে এই কথা হয়েছিল, তারপর আর ওর কোনো কথা মনে নেই। সো দের ইজ অলসো রোম্যান্টিক অ্যাঙ্গেল টু দিস. At the same time, Chekhov suggests that memory can also prevent people from facing reality. Characters like Ravenskaya and Gaev remain trapped in nostalgia and fail to adapt to new circumstances. Their attachment to the past ultimately contributes to their downfall. কিন্তু চেকআপ আমাদেরকে এটাও বোঝাচ্ছে, এটাও আমাদেরকে বলছে যে যদি তুমি একটু বেশি মেমোরি করতে থাকো আর প্রেজেন্টের মধ্যে না থাকো, তাহলে তুমি আর এগোতে পারবে না, আর তোমার ডাউনফল হবে। দেয়ার উইল বি আ ডিক্লাইন ইন ইয়োর ability, there will be a decline in your prospects financially and otherwise if you continuously look back towards the past. মানে আমরা যদি পেছনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বেশিক্ষণ হাঁটি না, তাহলে আমরা একসময় হোঁচট খেয়ে পড়বই। দ্যাটস ওয়াই মেমোরি তো ঠিক আছে, মেমোরি পেইনফুল হতে পারে, মেমোরি নস্টালজিক হতে পারে, বিউটিফুল হতে পারে, বাট উই হ্যাভ টু লিভ ইট অ্যান্ড মুভ ahead. As I said that 10 years later, suddenly you will be reminded, or maybe you will be reminded of this particular class where we were talking about memory and loss, and you will think about it for some time, but then a phone will ring and some business will come up, or maybe your family members will seek your attention, and if you do not give them the attention then, or if you do not attend the phone call, your life will stop. So সেটাও Chekhov বলছে. In conclusion, the Cherry Orchard presents memory and loss as intertwined. Intertwined means related to each other. একে অপরের সঙ্গে জড়িত, এক সাথ জুড়া হুয়া. Intertwined experiences. Through personal tragedies and social changes, Chekhov shows how individuals struggle to reconcile their memories with the realities of the present. The play therefore becomes a poignant reflection on the passage of time and the inevitability of change. মানে এই মেমোরির সাথে স্ট্রাগল করাটা, এই মেমোরির সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়াটা, বা মেমোরিটা is kind of unique to humans. Yes, dogs and other intelligent animals, they also remember their past, but to a limited sense. Their memory does not go years backwards, other than elephants. বহু বছর আগে কি হয়েছিল সেটা কুকুর, বেড়াল বা অন্য ধরনের জন্তুরা অতটা মনে রাখতে, যতদূর আমি জানি, পারে না। বাট ইট ইজ হিউম্যানস হু রিমেম্বার এভরিথিং, স্পেশালি দ্য ব্যাড থিংস, অ্যান্ড দে রিকল ইট অ্যান্ড দে রিপ্লে ইট ইন দেয়ার মাইন্ডস অ্যাগেন অ্যান্ড অ্যাগেন অ্যান্ড অ্যাগেন। সো চেকআপ সেটাও বলছে যে এই হিউম্যানসরা স্ট্রাগল করছে, অ্যান্ড চেরি অর্চার্ড ইজ আ ভেরি হিউম্যান প্লে। এটা মানে হিউম্যানদের কেমন হয়, কেমন হিউম্যানদের সাথে কী হতে পারে, কেমন হয়, এই ব্যাপারটা এই চেরি অর্চার্ডে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সো দ্য প্লে ইজ
the play becomes a poignant reflection. Poignant means very strong reflection on the passage of time and inevitability of change. Inevitability means something that will happen no matter what, এটা হবেই, ঠিক আছে? Okay. Next question is significance of the title. Khushi, read the first paragraph of this fourth question. Khushi. Khushi, if you do not respond, I will remove you. Hridoy, read the first paragraph. Okay, sir. Hmm. The title "A Doll's House" is এই highly গাধা, কোন টেক্সটটা পড়ানো হচ্ছে? sir, Doll's House. ডলস হাউস। সাতকাণ্ড রামায়ণ হয়ে গেল, এখন হৃদয় ভাবছে যে সীতাকার বাপ ছিল। কোন টেক্সটটা হচ্ছে সঙ্গীতা? The Cherry Orchard. সো ওয়্যার ইজ ইয়োর মাইন্ড হৃদয়? তো এতক্ষণ এই যে 20-25 মিনিট বকলাম, সেটা কিসের ওপর বকলাম? Sorry, sir. যদি পড়াশোনা করার ইচ্ছে না থাকে করো না, নোবডি ইজ ফোর্সিং ইউ। এটার জন্যই মাঝে মাঝে চেক করি যে কোথায় আছে লোকজন। এনিওয়ে, আই এম রিডিং ইট। লিসেন, দিস ইজ চেরি অর্চার্ড। ডলস হাউস 2 বছর আগে হয়ে গেছে। সিগনিফিকেন্স অফ দ্য টাইটেল অফ দ্য চেরি অর্চার্ড। 100 বার করে টেক্সটটা পড়ানোর সময় চেরি অর্চার্ডের নামও আসছে, তাও ও ডলস হাউসেই বসে আছে নিজে ডল সেজে। The title, The Cherry Orchard, is highly symbolic and central to the meaning of the play. Of course it is, I mean there is no doubt. আচ্ছা, তোমাদের যখন পড়াতে শুরু করেছিলাম অনেক আগে, তোমাদের টাইটেলের জন্য একটা আলাদা করে প্যারাগ্রাফ লিখিয়েছিলাম এবং এটা বলেছিলাম যে এই প্যারাগ্রাফটা টাইটেলের যে কোনো কোয়েশ্চেন যখন আসবে তখন এই প্যারাগ্রাফটাই লিখবে। If of course Sangeeta and Hridoy, you do not have the thing that I dictated perhaps in the class or gave as notes, if you do not have it, ask Rupankar, he will provide it to you. So what you can do is, you can, yes, you can add the first paragraph before you start any answer on the title, but of course make sure that you are talking about, you are writing the proper genre of the text. চেরি অর্চার্ড একটা প্লে, ডলস হাউস একটা প্লে, বিলাভেড একটা নভেল, রুম অন দ্য রুফ একটা নভেল বা নভেলা। তো আমি হয়তো আনসারটা তোমাদের শর্ট স্টোরির জন্য লিখিয়েছিলাম, তো ওটা লিখে বসে থাকবে না যে দিস শর্ট স্টোরি। যে কোয়েশ্চেনটা, যে টেক্সটটার ওপরে আনসারটা আছে সেইটাকে সেভাবে অ্যাডাপ্ট করে নেবে, সেটাকে সেভাবে মডিফাই করবে, ঠিক আছে? But that particular paragraph is a proper introduction to any question on the topic of title. তাই জন্য তোমরা যদি ওইটা দিয়ে শুরু করো তাহলে বেটার হবে আর কি আনসারটা। এনিওয়ে, সো দ্য টাইটেল ইজ সিম্বলিক, সেন্ট্রাল, যেটা তো হলো। দ্য অর্চার্ড ইজ নট মিয়ারলি আ ফিজিক্যাল সেটিং বাট আ পাওয়ারফুল সিম্বল রিপ্রেজেন্টিং দ্য পাস্ট, সোশ্যাল চেঞ্জ অ্যান্ড ইমোশনাল লাইভস অফ দ্য ক্যারেক্টার্স। তাই জন্যই এটা টাইটেল হয়েছে, কারণ এই চেরি অর্চার্ডটা দিয়ে পাস্টকে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে। ওকে, রিড ফ্রম দ্য নেক্সট প্যারাগ্রাফ।
পাস্টকে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে, সোশ্যাল চেঞ্জকে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে এবং ইমোশনাল লাইভস অলসো। I don't know if it will be discussed in the answer because I don't remember each and everything that is there in the answer. um, a tree is in many aspects like a human, isn't it? Hriday, what is common between a tree and a human? Why did I say, or am I mad that there is no relationship between a tree and a human? So a tree and a human both can feel the sense the touch, or they both have life. Okay. So by watching these perspectives, we can say that both are same. Okay. They can, human and trees both are susceptible to touch. They can Yes, both sir. feel. কিছু গাছ আছে যেমন স্যার লজ্জাবতী, পাতা ওটা টাচ করলে ইয়ে হয়ে যায়, সিঙ্ক্রোনাইজ হয়ে যায়। Okay. স্যার What else? Anything else similar between humans and trees other than this sense of touch? Yes, trees, not just lojjaboti, not just touch me not, ছুঁই মুই ছাড়াও প্রত্যেকটা গাছেরই একটা সেন্সেশন আছে। ওদেরকে যদি টাচ করা হয় ওরা মানে বুঝতে পারে যে এটা টাচ হচ্ছে, মানে সায়েন্টিস্টরা এটা বলে আর কি। আই ডু নট হ্যাভ এনি প্রুফ রাইট নাও टू प्रूव दैट, बट टच मी नॉट सर इज अ वो वेरी हमारे कनेक्शन भी हो सकते हैं सर, जैसे कि if हम लोग उनके साथ सामने रहते हैं, हम कुछ बात भी करते हैं, और जैसे कि लोनली फील होता है, हम लोग कहीं पार्क में ही बैठे रहते हैं, हाँ। या खुद से ही बात करते हैं, तो वो पेड़ अगर बगल में है तो वो तो सुन ही रहा है, वो भी फील कर ही रहा है, इससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन होता है। Very या good. फिर बचपन से जिस पेड़ को हम लोग जिस पेड़ के साथ खेले हैं, बड़े हैं, तो वो अच्छे से पहचानते हैं कि ये क्या हमारे फ्रेंड्स है या फिर एनिमी है कि मुझे काटने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि Okay. बचपन में क्या, गांव में तो ये सब ज्यादा फेमस होती है ना सर, कि एक पेड़ पे झूला बना के उसी के साथ खेलो, इसके साथ एक कनेक्शन हो जाता है। वो कि अगर कट जाता है तो उसके लिए बहुत दुख भी होता है। राइट। जैसे हमें दुख होता है तो उन्हें भी एक दुख हुआ, तो वो कट जा रहा है, तो उसके साथ अब कोई है नहीं सपोर्ट के लिए। हमारे पास ये, अब तो उसकी जगह पे हमें फिर दूसरा कोई जगह जाकर मूव करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा नया पे, उसके बाद फिर वो फीलिंग आएगा या फिर नहीं आएगा, उसमें भी इमोशन का भी फर्क होता है। क्योंकि ये पेड़ से हम लोग बचपन से खेले हैं, कूदे, तो उसके बाद एक इमोशन हो चुका है, उससे Right. दूर होते हैं तो वो थोड़ा सा बुरा लगेगा। राइट। ये भी एक हो सकता है। हाँ, और बिल्कुल। हम लोग जैसे कभी सैड होते हैं, तो उनका भी कभी होता है कि उनका भी मौसम होता है कि पतझड़ आता है, तो उनके भी सारे पत्ते झड़ जाते हैं, फूल भी हट जाती है, फिर उनका एक नया लाइफ स्टार्ट होता है जिसमें नए नए पेड़ पौधे पत्ते फ्लावर सारे नए नए उगते हैं, तो उनका भी फ्रेश मौसम हो जाता है। तो हमारा भी कभी वो देख के हमारा भी मन खिल जाता है कि कितना अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। वही झड़ जाता है तो उसको उतना फिर ध्यान नहीं जाता, गौर नहीं जाता है। ये भी एक ऐसा हो ही सकता है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। Anything else, Rupankar? They both pointed out very valid points where trees are very much like humans. কারণ এখানে চেরি ট্রিটা জাস্ট একটা ট্রি নয়, চেরি অর্চার্ডটা জাস্ট একটা অর্চার্ড নয়, একটা বাগান নয়। একটা ট্রি যদি একটা মানুষের মতন হয় তাহলে একটা অর্চার্ড, একটা বাগান কিসের মতন হতে পারে? রূপঙ্কর বলো এটা। Sir, as the father of the family, it is like a tree, like they protect us. As the tree can be big and they can protect us with the with fruits, with flowers, with like many things. So as the guardian also, that father and mother, they are also like a tree to their sons or to their children. So always provide a sense of warmth and a sense of like rethink to their child. Like as a tree, sir, as a tree can be seen as a symbol of, sir, I'm forgetting the word, like বাবা মা যেরকম আমাদের সাহায্য করে আমাদেরকে কাপড় ধরে, so the same thing tree does as well, and they can feel it is to the universal truth, sir. Yes,
I just will add to this one thing that মানুষের মতন মানে ট্রিগুলো এরকমও যে মানুষ যখন শক্তিশালী থাকে, মানুষ যখন, যেমন ধরো তোমরা এখন ইয়াং, তোমরা পাওয়ারফুল, তোমরা ইউ আর ভেরি মাচ রিকোয়ার্ড ইন দ্য সোসাইটি, ইউল বিল্ড ফ্যামিলিজ, ইউল বি দ্য ড্রাইভিং ফোর্স বিহাইন্ড আওয়ার নেশন, তোমরা ইউ আর আওয়ার ফিউচার। তো তোমাদের ইন্ডিভিজুয়ালিও একটা প্রয়োজন থাকবে তোমাদের ফ্যামিলিতে আজ থেকে আরও 40, 50, 60 বছর অবধি, মানে 50 বছর অবধি তো ডেফিনেটলি, ইউ আর লাইক 20, অ্যারাউন্ড 25 or something। তো তোমাদের এই প্রয়োজনটা এতদিন অবধি থাকবে, 50-60 বছর অবধি তোমরা কন্টিনিউ করবে আর কি এই জিনিসটাকে। বাট আফটার দ্যাট আমাদের বয়স্ক মানুষদের যেমন আমরা দেখি আমাদের সমাজে যে অবস্থা হয়, যে বুড়ো যারা হয়ে যায় তাদেরকে আমরা আমাদের কনভারসেশনসের মধ্যে ইনক্লুড করি না, আমরা মনে করি তারা আর আমাদের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে হাঁটতে পারবে না। দ্য সেম ইজ উইথ ট্রিজ। যখন একটা ট্রি পুরনো হয়ে যায়, যখন একটা ট্রি আর ফল দিতে পারে না, তখন ওটাকে কেটে ফেলা হয়। বা এই যে রাস্তা বড় করার জন্য ট্রি কেটে ফেলা হচ্ছে, বাড়ি করার জন্য ট্রি কেটে ফেলা হচ্ছে, যে কোনো কাজ হচ্ছে সেখানে যদি একটা গাছ থাকে প্রথমে ওই গাছটাকে কেটে ফেলা হয়, বিকজ it cannot defend itself or because it has grown old and it has gotten useless. তো আমরাও তাই, আজকে তোমার ভ্যালু অনেক বেশি তোমার ফ্যামিলিতে, ফ্রেন্ডসদের মধ্যে, সোসাইটিতে, ইউ আর ভেরি ভ্যালিউড, ইউ আর ভেরি প্রিশিয়াস টু আস, টু এভরিওয়ান। বাট when you will grow old, you will realize that the society or the people, your friends, nobody needs you anymore, আর তখন তোমাকে কেটে ফেলে দেওয়া হবে, তোমাকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। সো ইন দ্যাট সেন্স অলসো দিস টাইটেল ইজ ভেরি সিগনিফিকেন্ট, কারণ এই যে পুরনো মানুষগুলো যে আছে, ফার্স, রাভেনস্কায়া, গায়েভ, এদের আর কোনো প্রয়োজন নেই সোসাইটিতে, নতুন জিনিস আসছে, তাই জন্য ওদেরকে কেটে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। আই ডোন্ট নো ইফ দিস হ্যাজ বিন ডিসকাসড ইন দ্য But sir, বলো। ম্যাম স্যার জাস্ট একটা জিনিস, বাট মানে আপনি স্যার বললেন যেটা যে গাছগুলো যখন প্রয়োজন আর হয় না উই জাস্ট গট দেম, বাট মানে যখন ওগুলো কোনো আর ইউজিং ক্যাপাবিলিটিস থাকে না, বাট স্যার গাছের তো স্যার ওরা যতদিন বাঁচে ততদিনই তো স্যার ওরা ফল বা ফল সে ইউজ হয়, আপনি ওটাখানে বললেন না, জাস্ট বুঝতে পারছি না বলে জিজ্ঞাসা করলাম। গাছেরও একটা ফল দেওয়ার টাইমিং থাকে, দেখবে, if you observe, since I don't know if you are born and brought up in Kolkata only and you have not been to like places where there are like a number of trees, maybe Hridoy can say so, can agree with me that even trees grow old and stop giving fruits. অনেক পুরনো যে গাছগুলো সেগুলোতে আর ফল হয় না, পাতা পড়ে যায়। Is that true, Hridoy, or am I wrong? আসলে যেমন সুপারি গাছ আছে, সুপারি গাছ 15-18 এরকমের পরে আর সুপারি দেয় না, বন্ধ হয়ে যায়। সুপারি গাছ বা নারকেল গাছ বলতে পারি। এক্স্যাক্টলি, নারকেল গাছ, সুপুরি গাছ, এমনকি আম গাছেরও এই একটা টেন্ডেন্সি আছে, বেশিরভাগ গাছেরই। You will, if you observe a tree over a period of its, from its growth to its death, যদিও সেটা আমরা দেখতে পারি না কারণ ট্রিজ আউটলাস্ট আস ইউজুয়ালি, সুপুরি গাছের সেটা আমরা দেখতে পাই। আমি অনেক এরকম গাছ দেখেছি যেগুলো খুব ফল দিত এক সময়, কিন্তু বয়স হয়ে যাওয়ার ফলে আর তারা ফল দিতে পারে না, আর তারপরে তাদেরকে কেটে ফেলা হয়। সো দ্যাট ইজ অলসো ট্রু। আই মিন, লুক অ্যাট দ্য ট্রিজ বার্ক, গাছের যে ছালটা হয় সেটাও অনেকটা মানুষের স্কিনের মতন, প্রথমে খুব চকচকে থাকে, খুব সুন্দর থাকে, তারপরে যত দিন হতে থাকে, ডিউ টু ওয়েদার, ডিউ টু সানলাইট, ডিউ টু ডাস্ট অ্যান্ড অল দ্যাট, ওই গাছের ছালটাও ওই বুড়ো মানুষের ছালের মতন, যেটাকে হিন্দিতে বলে ঝুররিয়া, রিঙ্কলস হয়ে যায়। So in many ways this cherry orchard is not just an orchard, it's a family. একটা গাছ একটা হিউম্যান হলে একটা বাগান কি হবে, একটা ফ্যামিলি হবে। So this cherry orchard reflects the family of the Ravenskayas. Just as the Ravenskayas are growing old,
just as they are becoming useless, just as the aristocrats in the Russian society are becoming useless, the trees are also becoming useless. আর চেরিও অতটা হচ্ছে না, বা চেরিগুলোকে আর ব্যবহারও করা হচ্ছে না, কারণ চেরির ভ্যালিউটাও আর সেরকমভাবে নেই, সেটাই এখানে বলা হচ্ছে আর কি। Yes, from the second paragraph, read, Rupankar, read. Sir. First, the cherry orchard represents the traditional aristocratic world that is disappearing in modern Russia. The estate has been owned by Ranevskaya's family for generations and symbolizes the prestige of the old land-owning class. When Lopakin explains that the estate must be sold to pay families' debts, he warns them clearly, your cherry orchard is to be sold to pay your debts, page 63. The possible destruction of the orchard therefore symbolizes the collapse of the old social order. Okay. So that's one paragraph. তো মানে এখানে ফার্স্ট সেকেন্ড করে পয়েন্ট ওয়াইজ আলোচনাটা হচ্ছে আর কি, যে ফার্স্ট কি রিপ্রেজেন্ট করছে, ট্র্যাডিশনাল আইডিয়াজ রিপ্রেজেন্ট করছে, যেটা মডার্ন রাশিয়াতে আর থাকছে না, চলে যাচ্ছে, যেটা আমি বললাম যে লাইক ওল্ড ট্র্যাডিশনস, ওল্ড প্র্যাকটিসেস, এই চেরি অর্চার্ড ওটাকে রিপ্রেজেন্ট করছে। রাভেনস্কায়ার ফ্যামিলির কাছে এই চেরি অর্চার্ডটা অনেক জেনারেশন ধরে ছিল, প্রেস্টিজ শো করতো, কিন্তু এখন সেটা চলে যাচ্ছে, কারণ ফ্যামিলির অনেক ডেপ্ট হয়ে গেছে, সেই ডেটগুলোকে ক্লিয়ার করার জন্য ওই চেরি অর্চার্ডটা বিক্রি করে দেওয়া হবে। আর এটা বারবার বলা হচ্ছে, মানে 22শে আগস্ট অনেকবার করে পুরো প্লেটাতে এটা বলা হচ্ছে যে 22শে আগস্ট সব কিছু বিক্রি হয়ে যাবে। তো what does it symbolize? It symbolizes the breakdown of the collapse of the old social order. Old social order টা কি ছিল? Aristocrats were the rulers, and the serfs or the other people, the middle class, were the ruled class, রুলিং করতো ওই রুলার্সরা। তো সেইটাই এইখানে সিগনিফাইড হচ্ছে আর কি। ওকে, কন্টিনিউ and stop at the end of the paragraph. Sir. Secondly, the orchard represents personal memory and emotional attachment. For Ranevskaya, it is closely connected with her childhood and her happiest moments. She looks at the orchard with intense nostalgia and declares, "Oh, my orchard. After the dark, gloomy autumn and the cold winter, you are young again and full of happiness." Page 66. This description shows how deeply she associates the orchard with beauty and emotional comfort. Orchard নয়, orchard. Oh, sorry, sir. Pronunciation টা orchard, হ্যাঁ। Achha. However, the orchard also symbolizes the conflict between tradition and progress. Lopakin proposes cutting down the orchard and building summer villas in order to make the land profitable. From his perspective, the orchard is economically useless because it produces little income. He bluntly remarks that the only thing remarkable about the orchard is that it's a very large one. Page 63. His practical viewpoint contrasts sharply with Ranevskaya's emotional attachment. ওকে, দাঁড়াও। তো দ্বিতীয় যে জিনিসটা, মানে আমার মনে হয় একটা প্যারাগ্রাফ তুমি স্কিপ করে গেলে নাকি, মানে অলদো দ্য সেন্ট্রাল অ্যাকশন অফ দ্য চেরি অর্চার্ড আই থিঙ্ক ইউ ফার্স্টের পরেই তো বললাম ওল্ড সোশ্যাল অর্ডার অবধি থামলাম, আর তারপরেই তো স্যার সেকেন্ডলি স্টার্ট করলাম। না, ওল্ড সোশ্যাল অর্ডারের পরে আর একটা মানে প্যারাগ্রাফ বলবো না, মানে ওটা হয়তো ওই মধ্যিখানে ওই আমার এখানে লেখাটা চলে আসে, অলদো দ্য সেন্ট্রাল অ্যাকশন অফ দ্য চেরি অর্চার্ড রিভলভস অ্যারাউন্ড লিউবভ, এই জায়গাটা। যাই হোক, এখানে এটা বলার চেষ্টা করছে স্যার যে এটা এখানে নেই, মানে এখানে আছে, আমি দেখতে পাচ্ছি না স্যার। এখানে কোল্যাপস অফ দ্য ওল্ড সোশ্যালের পরই স্যার সেকেন্ডলি বলে লেখা আছে। আপনারটাই কি? হোয়াট অ্যাবাউট ইউ, সঙ্গীতা এন্ড হৃদয়? আমারটা দেখাচ্ছে না স্যার, সেজন্য ডু ইউ लास्ट सोशल ऑर्डर के बाद तो सेकेंडली शो कर रहा है। ओके, एंड हृदय? सेम सर।
ও ওকে, এটা তাহলে কেন কি হলো? ওকে ফাইন, ঠিক আছে। এটা হয়তো অন্য কিছু একটা কিছু ঢুকে গেছে। লেট ইট বি, এটাকে করতে হবে না। হ্যাঁ, তাহলে সেকেন্ডলি যে ব্যাপারটা, দ্বিতীয়ত কেন এটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্লে, টাইটেলটা কেন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট সেটা এখানে বলছে, যেটা ওই মেমোরি আর লসের মধ্যেও যে পয়েন্টটা ছিল সেটাও এখানেই চলে আসছে, যে হাউ দ্য চেরি অর্চার্ড ইজ অ্যাকচুয়ালি কানেক্টেড নট জাস্ট টু দ্য family financially or in terms of land or anything like that, but it is also an emotional thing. It's also connected to the memory and loss of the family. ওকে, কন্টিনিউ। ও আচ্ছা, হাউএভারটাও তো পড়লে। তো অর্চার্ডের আর একটাও সিম্বল আছে, দ্য কনফ্লিক্ট বিটুইন ট্র্যাডিশন অ্যান্ড প্রগ্রেস। তো লোপাক্ষিন যখন বলছিল যে ওটাকে কেটে সামার রিসর্ট বানিয়ে দিতে, তখন কিন্তু ওরা বলল যে না, এটা করব না, তার থেকে এটা ভালো যে আমরা চেরি অর্চার্ডটাকে পুরোপুরি হারিয়ে ফেলি। কারণ চেরি ট্রিজগুলোকে কেটে দেওয়ার কথা হচ্ছিল, আর ওই ইনকামটা, মানে ওই ধরনের ইনকামের থেকে ওরা এটা প্রেফার করলো যে ঠিক আছে, আম, আম, পুরো চেরি অর্চার্ডটাই বা পুরো এস্টেটটাই ওদের হাত থেকে বেরিয়ে যাক। সো দিস শোজ সাম কাইন্ড অফ রিজিডিটি ইন দ্য ওয়ে ইন উইচ দ্য অ্যারিস্টোক্র্যাটিক পিপল বিহেভ। দেখবে যারা একটু পুরনো মান্ধাতা আমলের মানুষ, একটু ওল্ড ওল্ড কাইন্ড অফ ট্র্যাডিশনসকে ফলো করে, দে আর ভেরি স্টাবার্ন। মানে ওরা ওদের ওই টেন্ডেন্সিটা আছে যে ভাঙবো কিন্তু মচকাবো না। সো দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ শোন হিয়ার অ্যাজ ওয়েল। Just a minute. Okay. So, okay, continue. Has sir. The orchard also carries historical significance because it reflects the legacy of serfdom. The estate once depended on the labor of peasants, and its beauty is therefore linked to a system of social inequality. Trofimov reminds the others that the orchard symbolizes the suffering of the past and should not be idealized. হ্যাঁ, Furthermore, দাঁড়া দাঁড়া, মানে এক একটা প্যারাগ্রাফ করে যাও। আচ্ছা, সো ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াচ্ছে যে চেরি অর্চার্ডটা যেমন একটা হাউস হোল্ডকে রিপ্রেজেন্ট করছে, একটা সেট অফ আইডিয়াসকে রিপ্রেজেন্ট করছে, ট্রফিমভের দিক থেকে দেখতে গেলে মানে আ গুড প্লে or a good text offers a number of perspective and not just one. যেটাকে তোমাদের মিখেল বাখতিনের কথা আমি বলেছিলাম যখন রুম অন দ্য রুফ পড়াচ্ছিলাম। রূপঙ্কর, হোয়াট ওয়াজ দ্য টার্ম দ্যাট আই ইউজড? Because you are in 6th semester now, these terms will enhance your answer. ক্রিটিকের নাম। sir, হুম আপনি আরেকবার একটু কোশ্চেনটা রিপিট করুন স্যার। রুম অন দ্য রুফ পড়াতে গিয়ে হোলির এপিসোডটা বলতে গিয়ে তোমাদেরকে বলেছিলাম মিখেল বাখতিন বলে একজনের নাম নিয়েছিলাম। সে হ্যাঁ। একটা টার্ম ইউজ করেছিল ওই হোলির দিনটাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য, যেটা which is very pertinent for an explanation of the situation that was going on. The term was carnivalesque. মনে পড়ছে রূপঙ্কর? হ্যাঁ 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 স্যার, কি ছিল টার্মটা? কার্নিভালিজম। হ্যাঁ, কি what is the meaning of the term? স্যার, Or- I don't হ্যাঁ। remember it, the meaning. সো কার্নিভ্যালেস্ক, ধরো তোমাদের এখন যে সিচুয়েশনটা, এই যে আমি তোমাদেরকে পড়াচ্ছি, তোমরা পড়ছো, ইউ আর দ্য রিসেপ্টার্স, ইউ আর দ্য রিসিভার্স, আই এম দ্য গিভার কাইন্ড অফ। বাট ইন সার্টেন সিচুয়েশনস দিস
থিং চেঞ্জেস। ধরো পিকনিক হলে বা কোনো অনুষ্ঠান হলে অনেক সময় তোমরা বক্তা হয়ে যাও, বা তোমরা মানে গিভার্স হও, বা তোমরা কিছু একটা বলো আর আমরা শুনি সেগুলো। তখন অর্ডারটা রিভার্স হয়ে যায়। মানে অনেক সময় আমাদের মনে আছে যখন আমরা টিচার্স ডে করতাম আর কি, তো ওই একটা দিনের জন্য অনেক সময় আমরা টিচার হয়ে যেতাম আর স্টুডেন্ট হিসেবে টিচাররা বেঞ্চে বসতো, আর আমরা নাটক করতাম বা আমরা টিচারদেরকে নকল করতাম। অ্যান্ড there was a kind of a relaxation in the control। তোমাদেরকে আমরা কন্ট্রোল করি, মানে অ্যাজ টিচার্স কথা বললে আমরা বকি, বা কোনো ধরনের ক্যাওস হতে দিই না, চেষ্টা করি যাতে ক্যাওসটা না হয়, মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে দিই না যাতে তোমাদের ডিস্ট্র্যাকশন না হয়, সো অন অ্যান্ড সো ফোর্থ। বাট sometimes this control is relaxed and you become chaotic. You laugh, you run about, you take the role of the controllers, আর আমরা টিচাররা বা পেরেন্টসরা তোমাদের ওই কন্ট্রোলটাকে মেনে নিই ফর আ ডে, লাইক ইন হোলি। আমার তোমাদের সাথে তো সেই রকম ধরনের কোনো ইন্টারাকশন কোনোদিনও হয়নি, বাট আই রিমেম্বার when people used to come to college, not just for study but for fun as well। তো হোলির আগের দিন বা তার আগের দিন এরকম খুব মজা হতো। তো মানে উই ওয়ার ইয়াঙ্গার দ্যান দ্য আদার ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স, মানে আমরা যখন নতুন নতুন জয়েন করি, তো বাচ্চারা আমাদের থেকে হয়তো 5 বছর ম্যাক্সিমাম ছোট ছিল, বা তাও নয় অনেক ক্ষেত্রে। we joined just after masters, so they were like literally they could be like 2 years younger। তো তারা আমাদের গায়ে এসে রং লাগিয়ে দিত, বা আমাদের সাথে খেলতো, ক্রিকেট খেলতো। সো in those situations these students, and the barrier between the teacher and the student was lost। এই যে লস অফ দ্য সোশ্যাল অর্ডার, এই যে লস অফ দ্য হাইয়ার অ্যান্ড লোয়ার থিংস, এইটাকেই বলা হচ্ছে কার্নিভ্যালেস। এটা অথরিটি মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে করে, যাতে ওই পেন্ট আপ যে হেট্রেড বা পেন্ট আপ যে ডিফায়েন্স টু অথরিটি আছে সেটা যেন বেরিয়ে যায়। হোলি, দিওয়ালি, কোনো উৎসবে, কোনো বিয়ে বাড়িতে এরকম ধরনের জিনিসগুলো হয় আর কি। ফর আ ডে অল দ্য or two, all the controls and all the rules and regulations are relaxed, ঠিক আছে? So that is carnivalesque, and this idea was developed by Mikhail Bakhtin. I am writing the term in the chat box, carnivalesque। কার্নিভাল থেকে ওয়ার্ডটা আসছে, কার্নিভালে যেমন হয়, মেলাতে যেমন হয়, হই হট্টগোল, গন্ডগোল, একটা ক্যাওস টাইপের থাকে আর কি। অ্যান্ড দ্য রাইটার্স নেম ইজ মিখেল বাখতিন, আগেন আ রাশিয়ান রাইটার। এবং এরই আর একটা আইডিয়া আছে, সেটা হচ্ছে heteroglosia। hetero means of many types and glossia means voice। তো এই মানে ইনি এই মিখেল বাখতিন এটা বলেছিল যে একটা, আরেকবার বলুন না স্যার, হ্যাঁ আমি চ্যাট বক্সে লিখে দিয়েছি, দেখো। মিনিং হ্যাঁ বলছি, হেটেরো মিন্স ভ্যারিড, ভেরিয়াস, মিরিয়াড, অনেক রকমের, বহুত তরহ কা। অ্যান্ড গ্লসিয়া মিন্স আওয়াজ, ভয়েস। You know, when we are doing something, like when we are taking a decision, there is a good voice and a bad voice। তোমাদের রোজ এই ভয়েসটা হয় যে আজকে ক্লাস করবো কি করবো না, তো যে ব্যাড ভয়েসটা হয় সে বলে ধুর আবার ওই পাগলের কথা শুনতে হবে, কি বকে যায়। আর গুড ভয়েস বলে না না ক্লাসটা কর, অ্যাটেন্ডেন্স হবে, না হলে আবার পাগল খেপে উঠবে, গালাগাল দেবে। সো দিস টু ভয়েসেস অর মেনি ভয়েসেস
compete for your attention in your mind. বাজারে গেলে যেমন হয়, এই মাছ বলে চিৎকার করছে, ও আলু বিক্রি করছে। সো বাজার ইজ আ ভেরি গুড এক্সাম্পল অফ দিস হেটেরোগ্লসিয়া। যদিও ওটাও মানে আরও 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 একটা ডেফিনেট ওয়ার্ড আছে, মানে সেটাকে বলা হয় ডাইগ্লসিয়া। ডাইগ্লসিয়ার পর থেকে হেটেরোগ্লসিয়া কথাটা আসে। ডাই মিন্স টু, hetero means many and di means two, and diglossia means two types of voice and hetero means many types of voice. তো বাজারে ওই জিনিসটা হয় হেটেরোগ্লসিয়া, এই মাছ বিক্রি করছে, ও মাংস বিক্রি করছে, ও আলু বিক্রি করছে, এইগুলো। অ্যান্ড ডাইগ্লসিয়া হচ্ছে দুটো ভয়েস আছে, একটা ভালো একটা খারাপ। একটা বলে তুমি ক্লাস করো, পড়াশোনা করো, আর একটা বলে চলো সিনেমা দেখি বা ওটিটি দেখি বা রিলস দেখি, থিংস লাইক দ্যাট। স্যার ওটাও কি বাংলাদেশের? মানে Yes, এই word টা- diglossia diglossia? is also a term developed by Bakhtin. I can't recall the name of the book. Um, I think the book's name is the Problems of Tolstoy. এরকম কিছু একটা নাম ছিল, আমি দেখে বলছি, কারণ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ইউজ দিস টার্ম, not rebellious, just a minute. মিখেল, স্যার আপনি একটু জানিয়ে দিন, হচ্ছে খাতায় লিখে নিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি গুগল দেখছি। বুক, because I can't recall this. It has to do something with like the dialogic imagination. The name of the book is The Dialogic Imagination. আর একটাও বই আছে যেখানে ওই জিনিসটাকে ফার্দার ডেভেলপ করে, প্রবলেমস অফ, দাঁড়াও লিখে দিচ্ছি, প্রবলেমস অফ Dostoevsky's Dostoevsky's Poetics. Dostoevsky again is another Russian writer. Since we are dealing with Russian literature, এই নামগুলো খুবই সিগনিফিকেন্ট। মানে এই নামগুলো যদি তোমরা তোমাদের টেক্সটে ব্যবহার করতে পারো, তাহলে ইউ উইল ডেফিনেটলি গেট অ্যান এজ ওভার আদার পিপল হু আর নট ইউজিং দিজ নেমস ইভেন আফটার স্টাডিং রাশিয়ান লিটারেচার। তো এই দুটো বইতে এই আইডিয়াসগুলো ডিসকাস করেছিল আর কি মিখেল বাখতিন, ঠিক আছে? যাই হোক, সো ইয়েস, লেটস কাম ব্যাক টু দ্য টেক্সট। হ্যাঁ, কেন এই জায়গাটায় আসলাম, কারণ এইখানে ট্রফিমভ ইজ অ্যানাদার ভয়েস। ট্রফিমভের দিক থেকে দেখতে গেলে বা লোপাখিনের দিক থেকে দেখতে গেলে কিন্তু এই চেরি অর্চার্ডটা একটা অপ্রেসিভ স্পেস। অপ্রেসিভ স্পেস মানে আমাদের দেশে এরকম এখনও হয়। সেই রিসেন্টলি একটা খবরের কাগজে পড়ছিলাম যে একটা বাচ্চা কোনো একটা বিয়ে বাড়িতে গিয়ে আর রসগোল্লা খেয়ে ফেলেছে বলে তাকে একটা ওভেনের মধ্যে ঠেলে ফেলে দিয়েছে ওই যে মানে কন্ট্রাক্টর আর কি, ক্যাটারার। বা এরকম জাতপাত নিয়ে হয় যে এই জাতের লোক ওই ওই উঁচু জাতের কুয়ো থেকে জল খেতে পারবে না। তো ওই কুয়োটা অনেক বছর পুরনো হয়ে গেলেও কিন্তু যারা জল খেতে পায়নি তাদের জন্য কিন্তু এটা অপ্রেসিভ সিম্বল। ইটস নট আ সিম্বল অফ বিউটি, ইটস নট আ সিম্বল অফ গ্রেটনেস। এই যে ধরো ভিক্টোরিয়া, সবাই প্রেম করতে যায় এখন, কিন্তু ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নামটা দেখো, ইটস অ্যাবাউট দ্য কুইন ভিক্টোরিয়া হু ইউজ টু রুল ওভার আস। ইটস নট সামথিং দ্যাট উই শুড বি প্রাউড অফ। It shows that we were slaves. However, সেটা আলাদা ব্যাপার। তো এই যে চেরি অর্চার্ডেও কিন্তু ট্রফিমভের দিক থেকে দেখতে গেলে দ্য চেরি অর্চার্ড ইজ নট সামথিং গ্রেট, নট সামথিং বিউটিফুল, নট সামথিং চেরিশেবল, বাট রাদার ইটস আ সিম্বল অফ অপ্রেশন, ঠিক আছে? ওকে, রিড দ্য লাস্ট টু প্যারাগ্রাফস,
রূপঙ্কর? Hi, sir. Sir, the last one. Despite her weaknesses, Ranevskaya remains a sympathetic character. She is kind, affectionate, and deeply human. Chekhov does not portray her as a villain, but as a tragic figure trapped between nostalgia and reality. আরে In কোথায় conclusion- পড়ছো? আপনি বললেন স্যার লাস্ট দুটো। হ্যাঁ, তো লাস্ট দুটোতে এটা কি লেখা রয়েছে? এখানে তো ফার্দার মোর দ্য sorry. অর্চার্ড। সরি। হুম হ্যাঁ। Furthermore, the orchard functions as a symbol of the passage of time. Each season changes its appearance, reminding the characters that life itself is constantly changing. The blooming orchard in spring contrasts with the approaching destruction of the estate, emphasizing the tragic irony of the situation. In conclusion, the title, The Cherry Orchard, encapsulates the central themes of the play, that is nostalgia, social transformation, and the conflict between past and future. The orchard symbolizes both the beauty of tradition and the inevitability of change, making it one of the most memorable symbols in modern drama. তো তোমরা হয়তো জানো না, কিন্তু চেকভ ইজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট রাইটার্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, নট জাস্ট ইন রাশিয়ান লিটারেচার, অ্যান্ড দিস ইজ ট্রান্সলেটেড বাই দ্য ওয়ে। মানে হয়তো তোমরা এখনও অবধি সেটা উপলব্ধি করোনি, কিন্তু এটা ট্রান্সলেশন, এটা কিন্তু রাশিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা হয়েছিল, নট ইন ইংলিশ। তো রাশিয়ান যে ইস্যুসটা সেটা হয়তো অতটাও ক্লিয়ারলি আমাদের কাছে এখানে নাও আসতে পারে, বাট we can try to imagine what the language could have been. তো চেরি অর্চার্ড ওর তৈরি করা অনেকগুলো সিম্বলের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট সিম্বলস, অ্যান্ড দ্য নেম ইজ দেয়ারফোর অ্যান্ড দ্য টাইটেল দেয়ারফোর ইজ ভেরি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। আর তোমাদের এটাও বলেছিলাম ওই টাইটেলের আনসার লেখার সময় যে দ্য টাইটেলটা যদি শর্ট হয় তাহলে ভালো হয়, শর্ট অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম সিম্বলিক অফ দ্য থিম, তাহলেও কিন্তু আমরা এটা বুঝতে পারি যে টাইটেলটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট। এটা একটা মানে ওয়ে অফ থিঙ্কিং আর কি। যাই হোক, তো এইখানে সিম্বল অফ প্যাসেজ অফ টাইম, এটাও আমরা মেমোরি অ্যান্ড লস এ দেখেছি। চেরি অর্চার্ডটা যখন ব্লুম করে স্প্রিংয়ের সময়, তখন ওটার একটা রকম থাকে, কিন্তু যখন ওটাকে কেটে ফেলা হবে, যখন ওটার আর ভ্যালু থাকবে না, তখন দেয়ার উইল বি নো বিউটি টু ইট। আর এটাও একটা কন্ট্রাস্ট যে অর্চার্ডটা এখন ব্লুম করেছে স্প্রিং সিজন এখন, কিন্তু সুন ওটাকে কেটে ফেলা হবে। সো দ্যাট ইজ আ ট্র্যাজেডি দ্যাট ইজ ইমপেন্ডিং, হতে চলেছে, ইনএভিটেবল হতে চলেছে। So it's a central symbol, and therefore the title is very appropriate. ঠিক আছে? Okay, let us stop here today. We will meet again tomorrow during the class, and we will take up the short questions. তো তোমরা যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে যে read the